एज के अकॉर्डिंग अपनी मैं कहना हूँ सारे जिम्मेवारियां पूरियां करके अपनी हिस्से की जिंदगी जीओ जिदा जिदा थोड़ी एज आ रही है उदा पहरावा भी होना चाहिए नहीं तो सासे वाले वाली होनी फिर थोड़े है ना मंड ते आके देखो पलिया बड़िया गरीबी च आओ कोई शक नहीं जिहड़ियां गरीबी दियां जवानी दियां तुहाडा कुछ रह गया कुछ छुट गया वो तुसीं जब पैसा आ जाएगा बुढ़ापे पूरा करोगे उत्थे आके बुरे लगोगे जे तो तुहाडा लाइफस्टाइल ऐदा दा हैगा बचपन तो ही तुहाडे बुढ़ापे भी कैपरी पाई हुई सोहनी लगूगी ध्यान रखियो टी शर्ट कैप ली हुई सोहनी लगूगी जे तुहाडा लाइफस्टाइल आ तुहाडी जिंदगी का हिस्सा जे तुहाडी जिंदगी का हिस्सा नहीं बचपन तुहाडा जवानी तुहाडी ऐदा 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 गुजरी आ ते तुसीं वो चीज़ां 50-60 साल दी उम्र च जाके करन जिहड़ा तुहाडा मेकअप होऊगा ना आर्टिफिशियल लगूगा अगर मैनूं पता होगा कि मैनूं लगदा नहीं यार इहदा कुछ छुट गया जवानी च बचपन च कुछ छुट गया जिहड़ा हुण वो रीच ला रहा ध्यान रखियो अपनी जिंदगी 16 तो लेके 22 वाली जी इदां जी जाती है सावधानी नाल पता नहीं हुंदा ਉਹਦੇ ਚ ध्यान रखियो बड़ी खतरनाक उम्र हुंदी है मैं कहना हूँ 22 तो बाद 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਵਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 32 ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 32 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ 32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 42 45 ਤੱਕ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 60 65 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 37 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਜਾਮ ਨਿਕਲ ਜੀ अपने हिसाब नाल जी है जिद्दां घर चों निकले अपनी जिम्मेवारी चक के अपने हिसाब नाल अपने खुद के फैसले जिन्ने सी बड़े नुकसान हुए हैं बड़े घाटे वाधे सहे मानता है गलत करे फैसलियां ते मान पर जिहड़े करे फैसलियां दे सिट्टे एक लाश निकले ने किड्डा सीना चौड़ा हुंदा अपने आप च बिल्कुल सही ये हुंदा है शुरू च जे तुसीं कुछ करोगे गलती तो नैचुरल है वो तो होनी होनी है तो उन्होंने च बंदा सीखता है तो जे ही सोची जावांगे भी नहीं कितने गलत ना हो जाए क्योंकि पहले मेरे नाल भी होया है कि मेरे क्योंकि सीगा कुछ घर के हालात चलो शेयर करते हैं हालात इस तरह के सीगे क्योंकि पुरानी सोचते सीगे फादर साहब वो हमेशा कहते सी मेरा इंटरस्ट कुछ होर सी करन दा वो कहते नहीं तू पढ़ना है बस तो गेम नहीं करनी मेरा सीगा कि मैं स्पोर्ट्स वाल एडवेंचर स्पोर्ट्स इस तरह की सीगी उधर मेरा ज़्यादा ध्यान रहता सीगा तो कहते लै एवं सट लवाऊंगा क्योंकि रिस्क वाले काम करने को मेरा दिल करता सी कि जिथे रिस्क है वो करना वो कहते नहीं कल तेन बेता छड़ गई अं लैके कितने दौड़े फिर मैं तेन क्योंकि पुरानी सोच सी रिस्क वाले कामां चो ही सैल्फ कॉन्फिडेंस आत्म विश्वास बिल्ड हुंदा बिल्कुल जब रिस्क लैने तुसीं ध्यान रखियो इत्थे दो गल्लां ने किते ऐदां ही साडे गया तो मेरे गया तो चाके पंगा ले बैठो स्यापा छिड़ जूगा पहला अपने पिछे जाओ 5-7 साल पहला भी तुहाडे द्वारा करे गए फैसलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किन्ने सही होए ने किन्ने गलत होए ने नहीं तो सलाह लै लिओ मैं सलाह 10% लीना 90% मैं आप करदा मेरा दोस्त आ डॉक्टर कहंदा यार तू सलाह तो लै लेना करदा अपनी मर्जी ने कहना तू सलाह तो लै मैं ज़्यादा सलाह नहीं लैगा मैं देखदा हुंदा भी आ काम दे की निकलने मैं करके देखने आपां मैं करके देखदा हुंदा वो काम भी की रिजल्ट ने जब ਉਹਦੇ रिजल्ट नहीं पता की है एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता ਹੁੰਦਾ फिर तो गवाह नहीं रहना है मैंने भी कबूल लो मैं नहीं हाँ ना वो कहना ना मैं हैगा है ना वही है भी ਆਪਾਂ रिस्क ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ तक डरते हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਊਂਗਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਿਸਕ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਰ ਗਿਆ
ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਜੇ ਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਚੱਲ ਲੇਗਾ ਕਹਿ ਵੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਲੂੰਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਸਤੇ ਏਦਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਹਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਏਦਾਂ ਬਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਖੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਿਸਕ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ। ਜਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਧੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖੂਗਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਹਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਯਾਰ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕੱਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਗੁਲਾਮ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਨਾ ਢਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਮੂਹਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਾਪੀ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਕਾਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਸੀ ਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬਰਾਦਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ 3 ਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਤੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਚ ਉੱਥੇ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਪੀ ਕਰਨ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਾਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲਾਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, 1-2 ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਮ ਜਾਣ ਲਾਤੇ। ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਰ ਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਛੋਟੂਗਾ ਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਓ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਆਪ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਾਪੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਦਾਮ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਗਦਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਐਤਵਾਰ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੀ ਮੈंने, ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀਆਂ, ਕਪਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਹੀ એનર્ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਾਂ, ਆਓ ਉਹਨੇ ਇਨਕਮ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਵਧਾ ਸਕਦੇ
ਕਹਿੰਦਾ YouTube ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਝੋਲਾ ਲਈ ਤੂੰ ਲੈ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਕਮ ਦਾ YouTube ਦੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ? ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟ ਲਓ ਹਨਾ ਵੀ ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਏ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਏ ਉਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਹਟਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਕਿ ਆ ਜਾ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਿਸਾਂਗੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਰੁਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਰੁਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅਗਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਫੂਕਿਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦ, ਚਾਹੇ ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਰ ਜੀ, ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਖਾਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਤੱਕ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਐਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਘਾਟ ਆ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵੀ ਹੈਲੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਉਦਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।